चलो जी स्टेटमेंट की छड्डो, मैं तो लॉटरी खोल रहा थानू। लो जी लॉटरी कट दी, पढ़ के देखो स्टेटमेंट की है। कहना बिग सैलरी इज मच इंपॉर्टेंट देन जॉब सैटिस्फैक्शन। कहना भी जेडी वड्डी मात्रा दे विच सैलरी है जेडी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जॉब सैटिस्फैक्शन। मतलब जॉब सैटिस्फैक्शन होवे ना होवे पर जेडी बिग सैलरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू अग्री और डिसअग्री? की तुसी इस गल नाल अग्री हो या डिसअग्री हो? मैं 2 मिनट लाऊंगा, मैं तुहाडे नाल गलबात करूंगा ते तुहाडे जो मैं चंगे चंगे विचार लाऊंगा कि मेरे सज्जन मित्र की सोच रखते हैं। तो सब तो पहला सियाणा जा जवाक धर्मिंदर सिंह, क्या बात है जी। धर्मिंदर अच्छा भाई जी जी। आजो, सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल जी सर जी। धर्मिंदर सर की सोच रहे हो भी बहुत ज्यादा सैलरी होवे या जॉब सैटिस्फैक्शन होवे, दोनों चो की होवे? दोनों चीज़ां होणियां चाहिदियां सर जी। नहीं सर दोने तो नहीं होंगी, कच्ची गल कोई फायदा नहीं। ठीक है फिर तो सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड, ये होंगे ने हाँ किंग जी बंदे। हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। सैलरी ज्यादा क्यों होवे सर? सैलरी ज्यादा नाल सारियां लाइफ दी मुश्किलां हल हो सकदियां सर जी। उत्थे जे मुश्किल जॉब हल हो ते सकती जाना, जी। हाँ जी, जे जॉब ते जाना विहले बैठ के आना ते सैलरी भी घट होवे ओदा फायदा भी नहीं, टाइम वेस्ट करन दा। चंगी गल है जी, चंगी सोच रखते हो। वेरी गुड। तपस भाई जी, भाई जी मैनू ये दस दो बस थोड़ी सोच की है कि सैलरी मोटी होवे या जॉब सैटिस्फैक्शन होवे? जॉब। जॉब सैटिस्फैक्शन जॉब। क्यों? अगर आपका प्रोफाइल ही हाई लेवल पे होगा तो ऑब्वियस सैलरी बढ़ेगी। नहीं सर एवं है ना, अपने नहीं, को दो ऑप्शन ने, या हाँ जॉब जी। सैटिस्फैक्शन या अपने को वादे सैलरी। जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट। का तो सर सारी क्लास जानना चाहती है। सर चाहे आप 8 घंटे लगाओ चाहे आप 10 घंटे लगाओ, अब जैसे आप पढ़ा रहे हो। हाँ जी एक मिनट सर, मैं जैसे शटर देखना, मेरे ना जनरेटर ना की ना आवाज आ रही है। मैं इन्वर्टर वाला बंदा, मैं जनरेटर वाला नहीं हैगा। एक मिनट खड़ो बस। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी अब बताओ। अब आपका प्रोफाइल है एज ए लेक्चरर का, टीचर का। जी सर। टीचर होगा, लीडर होगा, लेक्चर होगा। जी आप सर। महीने में, चाहे आप महीने छोड़ो, आप आज का दिन आप जो भी पढ़ाओगे, ठीक है। अब आप अपने लिए आप खुद सेटिस्फाई हो कि आपने कुछ कराया है। अब अगर अब आपका ऑनलाइन प्रोफाइल देखो तो 624 बच्चे ऑनलाइन है अभी। सर देखो आई चलाई हुआ है, मतलब ऐसी कोई हाँ, नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब यही है कि आप अपने प्रोफाइल से खुश हो या नहीं। सैलरी मैटर नहीं करती, सैलरी बाद में मैटर करती है कि आप क्या करा रहे हो, कि आप क्या ठीक है। चाहते हैं, क्या हो। तो मेरे ठीक अकॉर्डिंग तो मेरा प्रोफाइल तो यही है कि जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट है। ठीक है सर, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲकुल एग्री करते हैं। मैं नाल दी ਨੂੰ जल्दी जल्दी मैं म्यूट करदा क्योंकि जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। भाई जी ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, क्या बात है जीओ। ਕਹਿੰਦੇ 624 ਜਵਾਕ ਨੇ, 624 ਨੂੰ ਗੁਣਾ 5000 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰ ਬਿਟ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, बस नहीं सर नहीं, बस प्रिंस मोंटी जी ਉਂਗਲਾਂ ਬੰਦ करो, कुछ नहीं हैगा। ताई साडा एक गवांडी ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ कहना बहुत चढ़ाई है तेरी। मैं अपने मन च सोचा बस आही ਤਾਂ जरी नहीं जाती ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ है। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ मैं दोने कंसैप्ट की गल करदा, पहली गल जे मैं कहूंगा भी जॉब सैटिस्फैक्शन होगी जी, चाहे सैलरी 5000 दे देना, जॉब सैटिस्फैक्शन होवे चाहे सैलरी 5000 दे देना, तो मैं बिल्कुल ये चीज हक च नहीं हैगा। यार उस्ताद गल सुनो, मैं एक गल च यकीन करना, जे पैसा तो शौक ने, नसैसिटीज ने, जरूरत ने, अग्री करते हो गल? कली सैटिस्फैक्शन भी की करांगे ना। जे बहुत घट सैलरी हो, मान लो मैनू कोई बंदा कहे भी रमन शर्मा तेन 10,000 रुपये तनख्वाह दे दिया करांगे ते तू साडे कोल आ जा भी तेन जॉब सैटिस्फैक्शन बहुत वधिया मिलूगी। मैं कहूंगा भी भरावा 2-4 साल ना मैं सैटिस्फैक्शन रहन दा ना। तो कहने का मतलब मैनू जे कोई बंदा ये गल कहूगा ना, जे कोई बंदा मैनू ये गल कहूगा ना भी रमन जॉब सैटिस्फैक्शन या सैलरी, तो मैं सीधी जी गल है, मैं तो सैलरी कहीं जाऊंगा। ये सच्चाई है। चाहे कोई बंदा ये कहे भी ग्रीडी डॉग ने
कोई बंदा चाहे जो मर्जी बोले, पर मैनू ये पता है कि सरवाइव करना है ना, जे तुसी इस दुनिया दे विच जे सरवाइव करना है ना, तो तुहानू यू विल हैव टू अर्न मनी। बड़ी क्लीयर है, हरेक बंदे की सोच होंदी है। मैं आ मेरे टैटू बने हुए हैं मेरी बॉडी के उत्ते, 2 आ ने, 2 इधर ने, एक आ रहा, 2 मेरे बैक ते है, शोल्डर दे बैक ते। मैं सिंगर बनना सीगा, आई वांटेड टू बिकम सिंगर बाय चॉइस, आई वांटेड टू बिकम सिंगर, पर बाय चांस मैं टीचर बन गया। पर हुण मैं बाय चांस जेड़ा टीचर बने ना, हुण मैं चांस नहीं रखा, मैंने चॉइस बना लिया, क्योंकि मैंने मजा आने लग गया, मैंने सैटिस्फैक्शन होने लग गई। मैं बहुत लोग कुछ टुट गया, 1 सेकंड, कापे टुटे। चलो, मैं इन्नी गल च यकीन करदा माय डियर कि जे कोई भी बंदा बहुत अच्छे तरीके नाल काम करूगा ना, सैटिस्फैक्शन ਲਈ काम करू, क्योंकि बहुत काम एवें दे हुंदे जिह च किक नहीं मिलती। समझ रहे हो मेरी गल? किक नहीं मिलती तो खुशी नहीं मिलती। सलमान खान की शायद मूवी भी देखी होनी, तो किक नहीं मिली, छड्डती। मैं अपने घरे एक कहा, मैं कहा जी मैनू ना आयल्स पढ़ाउण च ना हुण किक नहीं मिलती, कहंदे पैसे मिलते हैं, चुप करके पढ़ाई चल, लत्तां तोड़ दांगे तेरियां। मैं कहा शाबाश है मेरे माँ प्यो। मैं कहा मैं सलून का सीखना, मैंने वाल कट्टने सीखने आ, मैं तो जलूस ना कढ़ा ली, चंगा भला काम करदा, लोकां च इज्जत बनी हुई है, बड़े वो XYZ करदे हुंदे अपने। तां मेरा कंसैप्ट इह आ, चाहे तुसी बिग सैलरी नूं जाओ, चाहे तुसी जॉब सैटिस्फैक्शन नूं जाओ, तुहाडी अपनी मर्जी। मैं कदे भी नहीं कहता कि तुसी इधर जाओ या उधर जाओ, दैट्स योर विश, एज यू विश। ना ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੋਰ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਗ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। डू यू अग्री और डिसअग्री पूछे उन्हें, हाँ भाई तू अग्री है या डिसअग्री है? तब मैं बड़ी क्लियर गल दसा ना, मैं टॉपिक पता की लिखे है भी मैनू सैटिस्फैक्शन चाहिए है जॉब तो, पर जो कि असलियत च मैनू नहीं चाहिए, वैसे ही लिखता। चलो आप कंसैप्ट क्लियर करते हैं। इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक जो तुहानू अग्री और डिसअग्री दा आया, एक गौर रखियो, कोई भी टॉपिक तुहानू अग्री और डिसअग्री दा आया, चाहे तुसी अग्री हो चाहे तुसी डिसअग्री हो, ये तुहाडी अपनी मर्जी है। चाहे तुसी अग्री हो रहे हो चाहे तुसी डिसअग्री हो रहे हो, दैट्स योर ओन विश। पहली गल मान गए, थोड़ी आपदी विश है, पर मेन कंसैप्ट यह है कि तुहानू इंट्रोडक्शन लिखनी पऊगी, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 ते कंक्लूजन। ये याद रखियो, जा दोने बॉडी पैराग्राफ अग्री दे या दोने पैराग्राफ डिसअग्री दे। ये नहीं हैगा कि एक पैरा अग्री या एक पैरा डिसअग्री, नेवर एवर ना। इंट्रोडक्शन की रीफ्रेज अते थीसिस। रीफ्रेज का मतलब की हो गया? रीफ्रेज का मतलब की हो गया कि जो ऊपर दिता होया उन्होंने सिनोनिम च लिखना, इज कॉल्ड रीफ्रेज। ते थीसिस का मतलब की होया? थीसिस का मतलब की होया कि मैं अग्री हां या मैं डिसअग्री हां। आओ पहला आप इंट्रोडक्शन देखिए की चीज है। मैं इंट्रोडक्शन नूं की कीता डियर, लुक सब तो पहला मैं रीफ्रेज करया। रीफ्रेज करना मतलब मैं समझाना तुहानू, मेरे को क्वेश्चन सीगा बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सैटिस्फैक्शन। मैं इस गल नूं पता की लिखिया, मैं क्या, इट इज ऑफन आर्ग्यूड, यह आम तौर ते आर्ग्यू करया जांदा है, यह आम तौर ते इस गल दी बहस करी जांदी है दैट इट इज मोर एडवांटेजियस, ये चीज का बहुत फायदा है
टू चूज अ जॉब, एक एवें दी जॉब नू चूज करना विद हाई वेज even if it does not appeal to you at all। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਈ ਵੇਜ ਸੈਲਰੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਵੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਗ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ it is often argued, मैं इसकी जगह ते लिख सकता सीगा it is considered that, it is believed that, मैं लिखता it is often argued, यह बहस करी जाती है that it is more advantageous, ये चीज का बहुत ज्यादा फायदा, किस चीज का फायदा, to choose a job, एक जॉब नु चूज करना with high wage, जिहदी तनख्वाह बहुत ज्यादा होवे, हाई वेज होवे, even if it does not appeal to you at all, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ। ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ। ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਡੀਅਰ ਦਿਸ ਐਸੇ ਡਿਸਅਗਰੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਅਗਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਅਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅਸ ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਚ ਰਹੂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਰਸਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਜ਼ਰ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਚ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਂਚਲੋਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਡਬਲ ਦੋਨੇ। ਦਮਨ ਮੈਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 1 ਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਰਸਨ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਬੂਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ YouTube। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਰਮਨ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੇ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਰਗਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਥੀਸਿਸ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਚੋਪੜੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦੋ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਹਮ ਕੈਸੇ
बॉडी पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं जब हम एग्जाम में बैठेंगे। तो आइए हम देखते हैं, और आप खुश रहिए। तो हिंदी कितों आ गई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं वधिया पढ़ाऊंगा ते बाबा मेहर करे ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀਓ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨੰਬਰ 1 ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਸ ਪੀਪਲ ਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ नो मनी कैन गारंटी, जेडी के कोई मनी गारंटी नहीं ले सकती उस चीज दी। तो मतलब की हो गया कि जॉब सैटिस्फैक्शन है जेडी वो बंदे नु मेन चीज की है कि वो फुलफिलमेंट रहंदी आ। तो ये मेरा हो गया मेन पॉइंट नंबर 1। हुण मेन पॉइंट तो बाद मैं जेडी गल करूंगा वो करूंगा एक्सप्लेन। मैं कहा इवन इफ समवन इज अर्निंग अ हाई सैलरी, भावें कोई बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हैगा, भावें कोई बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बट फील टेंस्ड, ओनू टेंशना बहुत ने, जिन्हों टेंशना बहुत ने, एंड कॉम्प्रोमाइजेस विद कंसाइंस। कंसाइंस होंदा जमीर। वो बंदा पैसा तो बहुत कमा रहा है पर ओनू ओदा जमीर है जिहड़ा वो मनदा नहीं हैगा, ओदा कंसाइंस है जिहड़ा ओदी अंदर दी आत्मा खुश नहीं हैगी। This person would not enjoy his life while pursuing one's interests will always bring pleasure and feeling of satisfaction। कहंदा कोई बंदा बहुत पैसा कमा रहा है, मान लो कोई बंदा बहुत पैसा कमा रहा है पर वो बहुत खुश नहीं हैगा। मतलब की हो गया, वो टेंशनां च रहिंदा है, वो अपने कॉम्प्रोमाइजेस करदा रहिंदा है अपने मतलब कंसाइंस नाल। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਫॉर एग्जांपल numerous famous researcher, बड़े जेडे researcher कौन होंदे ने? साइंटिस्ट होंदे ने, made their career choice not because of appealing wages। जेडे बंदे साइंटिस्ट बनदे आ, जेडे बंदे साइंटिस्ट बनदे आ वो ये सोच के नहीं बनदे भी बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलूगी, वो ये सोच के साइंटिस्ट बनदे आ, but because they were passionate about science, क्योंकि उन्हां दा साइंस नूं लेके बहुत ज्यादा पैशन है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਰਾਦਰ ਟੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੇ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਿਓ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਡੀਅਰ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ। એનર્ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? Therefore it is more important
to choose a kind of work that makes you happy than to look a high salary। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ wait एक सेकंड प्लीज। ਚਾਹੇ ਅਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਐਸੇ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸਪਲੇਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹ ਚ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੈਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੈਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਸ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੇ ਖਾਲੀ ਏ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਚਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਪਾਇਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਓ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਲਾਈਕ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀਪਸ ਯੂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, 16 17 18 19 20 21 ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਆਇਲਸ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ there is a strong relation between job satisfaction and productivity। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੋਂ ਪੈਸਾ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ, ਐਜ਼ people who love their job can easily excel in their fields of work and achieve better results than those who put salary on first। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ,
ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਵ ਯੂਰ ਜੌਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਲੀਵ ਯੂਰ ਜੌਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੌਬ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡਡ, ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਲੀਵ ਹਿਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੈਂਚਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ, ਹੈਨਾ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਐਂਡਿਊਰਿੰਗ ਈਅਰਸ ਆਫ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੇ ਅਪਸ ਡਾਊਨਸ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਐਂਡ ਵੈਲ ਪੇਡ ਆਥਰ ਆਫ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਉਹ 20ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਫੇਮਸ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਵੈਲ ਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, 20ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਨਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਰੀ ਮਿਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ, ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਬਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਭਕਾਈ ਕਰੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਲ ਪੇਡ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਪੀਪਲ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ 2013 ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵਧਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। 4800 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 2013 ਚ, 4800 ਰੁਪੀਜ਼। ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, 4800 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? 4800 ਰੁਪਇਆ।
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ 4800 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 4800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ 4800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਸ ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਟੇਸਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਉਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਜੌਬਸ that keeps you satisfied outweigh the drawbacks of low salary in the long term perspective। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ ਨਾ ਜੌਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਲੁੱਕ, to conclude I strongly believe that job satisfaction is more beneficial। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। is more beneficial than high salary। ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। because it makes people happy and motivated। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਓਵਰ 'ਚ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਬਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ 2 ਛੱਕੇ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ YouTube ਤੇ, ਉਹ 5-5 ਲੱਖ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ 10,000 ਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਇਲਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ।